اسلامی سراج الحق اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ الحمدللہ اس تاریخی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کو ایک اور کامیابی دی اور وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں سود پر پابندی لگا دی جو پہلے سے آئین کا تقاضا تھا۔ معزز صحافی حضرات، اس لمحے میں ان تمام علماء کرام کو، ان تمام مفتی حضرات کو، ان تمام وکلاء کو اور ان تمام پاکستان کے شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس پوری کیس میں رہنمائی بھی کی، دلچسپی بھی لی اور مسلسل اس کیس کو پرسو کیا۔ ہماری قوم جانتی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں بھی پاکستان میں سودی نظام پر پابندی کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت کے وفاقی عدالت نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وفاقی عدالت، وفاقی حکومت سپریم کورٹ گئی اور وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر اسٹے آرڈر لیا، اور پھر سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف کیس بھیجا تھا 2002 اور آج چیف جسٹس نور محمد مسکین زئی صاحب، جسٹس خادم حسین شیخ صاحب اور جسٹس انور شاہ صاحب نے ایک متفق کا فیصلہ سود کے خلاف دیا ہے۔ اگرچہ اس میں حکومت کو تمام قوانین تبدیل کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق بنانے کے لیے 5 سال دیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ حکومت 5 سال کا انتظار نہ کرے اور جتنا جلد از جلد ہو سکے تمام سودی نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق بنانے کا فیصلہ کرے۔ ہماری قوم جانتی ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان پر بیرونی سودی قرضہ 24 ارب ڈالر واجب الادا تھا، اور گزشتہ 5 سالوں میں ہماری وفاقی حکومت نے 5 ارب 30 کروڑ ڈالر یہ سودی قرضہ دیا ہے۔ لہذا اب حکومت سے ہم چاہیں گے کہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنے بھی معاہدے ہیں وہ پاکستان کے اس قانون کے مطابق ہو جو اللہ کا قانون ہے اور جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ ربا کے تحت کوئی نظام مزید نہیں چلے گا۔ ہم انشاءاللہ عید کے بعد اپنے سینئر لائرز کو، مفتی حضرات کو اور اسلامی معیشت کے ماہرین کو دوبارہ بلا رہے ہیں، ان سے مشاورت کریں گے کہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو جلد از جلد نافذ کرنے کے لیے ہم خود حکومت کو ایک میکینزم دیں، اور حکومت سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہیلے بہانے جس طرح گزشتہ وفاقی حکومت نے اختیار کی تھی وہ اختیار نہ کرے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت اس فیصلے کے راستے میں کوئی روڑا، کوئی مشکل، کوئی سپیڈ بریکر لاتی ہے تو ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس حکومت کا گریبان ہوگا۔ جو گزشتہ حکومت تھی وزیر اعظم عمران خان کی، اس کے اٹارنی جنرل نے مخالفت کی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ حکومت جس نے مدینہ کی اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا، سودی نظام کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت بھی اس فیصلے کے خلاف وفاقی سپریم کورٹ گئی تھی، اور
PTI की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, दोनों ने इस फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय ले तो लाल से काम लिया। लेकिन अब अवाम बेदार हो गए हैं और कल जुमअतुल विदा को हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि यौम तशक्कुर मनाएं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मादी में इस्लामी बैंकारी की तरफ पेशकदमी की है और इस वक्त भी तकरीबन 20% हमारा बैंकारी का निज़ाम इस्लामी बैंकारी के तहत है और अब ये इस्लामी बैंकारी दुनिया का एक पॉपुलर निज़ाम बन गया है। तो स्टेट बैंक से भी हम ये चाहेंगे कि वो भी इस को पूरी स्पिरिट के साथ अपनाने की कोशिश। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी कौम जानती है 2013 से 2018 तक 24 अरब डॉलर वाजिबुल अदा था। उन्होंने कहा कि हुकूमत 5 साल का इंतज़ार न करे बल्कि जल्द इस निज़ाम को ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह इस फैसले पर अमल दरामद के लिए पहरा देंगे और हम पूरी तरह पुरअज़म हैं और ईद के बाद इस फैसले पर अमल दरामद के लिए हम तमाम अपने दोस्तों को, स्टेक होल्डर्स को, अपने वकला को, अपने बिरादर तंजीमात को बुलाएंगे और हुकूमत को हर तरीक़े से इंशाअल्लाह ताला मजबूर करेंगे। उसके लिए सड़कों पर आना पड़ा तो हम आएंगे, उसके लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन सूदी निज़ाम और पाकिस्तान मज़ीद साथ साथ नहीं चल सकते। ये अल्लाह ताला के साथ जंग है और कोई कौम अल्लाह ताला के साथ जंग में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए इस वक्त वफाकी हुकूमत का इम्तिहान है कि वो कितना जल्द अज जल्द इस फैसले को अमली जामा पहनाए। मेरे वकला ने कहा है कि 5 साल बहुत बड़ा अरसा दिया और हुकूमत अगर मुखलिस हो तो इसको 5-6 महीनों में ये काम कर सकती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कम अज़ कम वक़्त में तमाम गैर इस्लामी क़वानीन को ख़त्म करके इस्लामी बैंकारी का एक इंतहाई तरक्की याफ्ता, मॉडर्न और जदीद ज़माने से हम आहंग निज़ाम, अल्लाह और रसूल का निज़ाम इस मुल्क में नाफिज करें। साहब, IMF के साथ जो मुआहदा हुकूमत करने जा रही है उस पर इससे क्या असर हो सकता है? देखिए, IMF के साथ जो मुआहदे हुए हैं ये मॉडल है, उसके लिए माजी में जो हुए हैं गलत हुए हैं, रिबा मॉडल। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि IMF के साथ जितने भी मुआहदे हुए हैं उस पर नज़रसानी की जाए। वो मुआहिदा नहीं है, वो तो ग़ुलामी का एक तोक है जो हमारे गले में डाला गया, उसको हम हमेशा से मुस्तरद करते हैं। और मेरी कौम जानती है कि ये 22वां प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की हुकूमत IMF से ले रही है, लेकिन 22 प्रोग्राम लेकर 22 बार ग़ुलामी का तोक अपने गले में डाल कर भी हम तरक्की नहीं कर सके। इसलिए IMF के साथ ग़ुलामी के इन मुआहिदों को हम मुस्तरद करते हैं, पूरी कौम मुस्तरद करती है। फैसले में शामिल है कि वर्ल्ड बैंक और IMF में रिबा फ्री मॉड्यूल मौजूद है, आप उसको फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम पर अल्लाह ताला का शुक्र वाजिब है कि उसके फ़ज़ल से आज ये दिन हमने देखा है कि एक बहुत ही तवील अरसे की समाअतों के बाद हमारी वफाकी शरई अदालत के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बड़ी दो टोक अंदाज में एक फ़ैसला दिया है और हुकूमत को पाबंद किया रिबा के ख़ात्मे के एतबार से। जो उसके टेक्निकल पहलू वो तो उनके फ़ैसले के अंदर सामने आ जाएंगे। एक अहम बात यह कि व्हाट इज़ रिबा, रिबा की तारीफ़ क्या है और हमारे मुल्क की क़वानीन में कहाँ कहाँ वो एडेड है या इंक्लूडेड है, उसके हवाले से तफसीली बात सामने आई है। और जो ज़िक्र आया है कि इसके ख़ात्मे की कोशिश की जाए, भाई ये हमारा मुसलमान होने के नाते फ़रीज़ा है। और सिराजुल हक साहब फरमा रहे थे और कुरान हकीम की आयत में समझता हूँ कि फिर हमारे सामने रहनी चाहिए कि फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर ये सूद के मामलात को नहीं छोड़ते तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अपनी उम्मत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर,
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس وقت ہمارا جو ایک بچہ پیدا ہوگا وہ 1,80,000 یا اس سے زائد کا مقروض پیدا ہوگا. یہ تباہی ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے. موجودہ حکمراں ہوں یا ماضی کے ہوں, ہمیں اللہ کی شریعت چاہیے جس کی خاطر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا. 27ویں شب کا حوالہ دیا گیا, نزول قرآن اس مہینے میں ہوا, اور غالب گمانے کے قدر کی رات 27 شب ہوتی ہے, اس میں قرآن نازل ہوا. اسی میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا, اور اقبال کا خواب تھا کہ اسلامی شریعت دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. قائد اعظم کی تقریر آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے ہمیں برباد کر دیا, غلام بنا دیا. اب ہمارا فرض ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.